السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسلطان الأولياء الشيخ الإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ بصري شنصوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى مؤلف هذا الكتاب، وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا، بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته، آمين. Faslun, ini adalah sebuah pasal yang menjelaskan tentang sholat Jumat. Mengenai kewajiban sholat Jumat, ada nas dari Al-Quran dan juga nas dari hadis yang menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti yang akan dijelaskan dalam pasal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, apabila dikumandangkan seruan untuk melakukan sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah. Zikrullah di dalam ayat ini artinya adalah sholat. Maka bergegaslah kalian untuk mengerjakan sholat. Artinya sholat Jumat.
Dan juga sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala kulli muhtalimin rawahul jumu'ati, atas setiap orang yang sudah balik berakal maka dia harus mendatangi sholat Jumat, maka dia harus berangkat untuk menunaikan sholat Jumat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Syurutul Jumu'ati, syarat-syarat Jumat, syarat-syarat sholat Jumat, sittatun ada 6. Sittatun ada 6. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Dilaksanakan semuanya sholat Jumat itu bersama 2 khutbahnya itu di waktu zuhur. Dilaksanakan sholat Jumat dan 2 khutbahnya itu pada waktu zuhur. Bukan sebelumnya atau juga bukan setelahnya. Jika mereka ragu misalkan, ya ini kalau di Jawa Timur, di Surabaya misalkan, sudah jam 2:30 baru dilaksanakan sholat Jumat. Jamaah ragu apakah cukup waktunya untuk melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat, untuk mengumandangkan atau menyampaikan 2 khutbah sebelum pelaksanaan 2 rakaat sholat Jumat, kemudian setelah itu disambung dengan sholat Jumat 2 rakaat, apakah itu semuanya bisa dijatuhkan pada saat waktu zuhur, ataukah tidak cukup waktunya karena sudah mepet waktu asar. Mereka ragu apakah cukup ini waktunya untuk khutbah 2 kali khutbah, kemudian sholat 2 rakaat sholat Jumat. 2:30 baru mulai. Kemudian jamaah ragu-ragu, khotibnya juga ragu-ragu, imamnya juga ragu-ragu, maka yang mereka lakukan adalah sholat zuhur, ya, diganti dengan sholat zuhur. Jadi semuanya harus istilahnya itu dijatuhkan pada waktu zuhur, semuanya. Pelaksanaan 2 khutbah, kemudian setelah itu pelaksanaan 2 rakaat dari sholat Jumat. Kemudian syarat yang kedua adalah wa an tuqama fi khittatil baladi. Wa an tuqama fi khittatil baladi. Dilaksanakan di sebuah desa atau kota. Ya, artinya di perkampungan. Ya, sholat Jumat itu dilaksanakan di perkampungan. Ada bangunan-bangunan, baik itu bangunan dari kayu ataupun bangunan dari batu bata misalkan. Ada beberapa bangunan seperti perumahan, seperti permukiman penduduk, atau di desa tertentu atau di kota tertentu. Baik pelaksanaan sholat Jumat itu di masjid atau di luar masjid. Ya. Baik pelaksanaan sholat Jumat itu di lapangan misalkan atau di dalam masjid. Asalkan pelaksanaan sholat Jumat itu dilakukan di permukiman penduduk atau di sebuah kota atau di sebuah desa, di daerah yang di situ ada bangunan-bangunan permanennya, ya, bukan seperti orang Badui pada zaman dulu, orang-orang Arab Badui, ya, pada zaman dahulu mereka tidak membangun rumah secara permanen, tetapi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka mendirikan tenda di setiap tempat yang mereka tempati. Jadi kalau persediaan air di situ habis, maka mereka mencari daerah lain yang di sana tersedia air. Mereka berpindah ke tempat lain, kemudian mendirikan tenda di sana. Nah, sholat Jumat itu tidak wajib bagi mereka. Sholat Jumat itu diwajibkan bagi orang-orang yang menempati daerah tertentu secara permanen. . Kemudian
Yang ketiga, wa antusalla jama'atan. Wa antusalla jama'atan. Sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah. Kalau dilakukan sendiri-sendiri maka tidak sah. Yang keempat, wa an yakunu arba'ina. Orang yang melakukan sholat Jumat itu berjumlah 40, termasuk imamnya. Termasuk imam dan khatibnya. Atau lebih ya, atau lebih. Ahroron, mereka semuanya adalah orang-orang yang merdeka. Dzukuron, laki-laki semuanya. Balighina, mereka semuanya adalah orang-orang balik. Mustautinina, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang mustautin. Ya. Mereka semuanya adalah orang-orang yang mustautin. Mustautin itu artinya orang yang berniat untuk tinggal di daerah tertentu secara permanen. Itu mustautin. Ya. Orang yang berniat untuk bertempat tinggal di daerah tertentu secara permanen. Dan niat istiton ini bisa diubah. Bisa diubah. Jadi misalkan saya niat mustautin di Mojokerto. Nah, suatu saat nanti saya bisa mengubah niat istiton saya, niat mustautin saya di daerah yang lain. Yang jelas 40 orang itu harus merdeka, laki-laki, balik, mustautin. Jika ada anak-anak, maka jika ada orang-orang yang tidak ahror, budak misalkan, maka jumlah budak ini walaupun banyak, maka mereka tidak diperhitungkan. Artinya tidak bisa menggenapi jumlah 40 yang menjadi syarat batas minimal jumlah orang-orang yang harus menghadiri sholat Jumat. Begitu juga perempuan. Jika ada perempuan yang sholat Jumat, ya sholat Jumatnya sah. Budak kalau ikut sholat Jumatnya sah. Tetapi mereka tidak dapat menggenapkan jumlah yang 40 ini. Jadi 40 itu jumlah minimal yang harus ada. Ya, kemudian yang 40 ini, 40 termasuk imam dan khatib, ini harus merdeka, laki-laki, balik, dan mustautin. Oleh karena itu, sholat Jumat, misalkan jika yang melaksanakan sholat Jumat itu adalah 40 perempuan misalkan, maka sholat Jumat itu tidak sah. Jadi harus minimal ada orang 40 dalam mazhab Syafi'i yang semuanya laki-laki, merdeka, balik, dan mustautin. Begitu juga orang yang mukim, ya, mukim. Artinya dia bukan orang yang berniat untuk tinggal di daerah tersebut secara permanen. Dia hanya singgah di situ. Dia hanya singgah di situ selama lebih dari 4 hari. Selama lebih dari 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Selain hari masuk dan hari keluar. Ini disebut apa? Mukim. Tidak disebut sebagai mustautin. Nah, jumlah 40 ini juga tidak bisa digenapkan dengan orang yang mukim. Ya, jumlah 40 batas minimal tadi ini tidak bisa digenapkan dengan orang yang mukim. Misalkan yang 39 adalah mustautin. Sedangkan yang 1 orang adalah mukim. Maka ini tidak cukup. Sholat Jumatnya tidak sah. Jadi 40 orang itu semuanya harus seperti yang kita sebutkan dari kriterianya. Merdeka, laki-laki semuanya, balik semuanya, dan mustautin semuanya. Begitu juga kalau ada orang yang musafir, orang yang tinggal di suatu daerah, di suatu kota, di suatu permukiman penduduk, niatnya tidak sampai 4 hari, ya, 4 hari ke bawah, ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya, tidak sampai 4 hari, hitungannya tidak sampai 4 hari. Kalau sudah sampai 4 hari itu disebut mukim, ya. Kalau sudah mencapai batas 4 hari, selain hari masuk dan hari keluar, ini sudah disebut mukim. Sebelum itu masih disebut musafir. Nah, musafir ini juga tidak bisa menggenapkan jumlah
batasan minimal yang 40 tadi. Baik, yang kelima adalah wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzarikal balad. Wa an la tasbiqaha, tidak didahului, wa la tuqarinaha, dan tidak dibarengi, jumu'atun, oleh pelaksanaan sholat Jumat yang lain, fi dzalikal balad, di balad tersebut, di daerah tersebut, di kota tersebut, di desa tersebut, di permukiman penduduk tersebut. Jika ada dua pelaksanaan sholat Jumat, yang lebih dulu itu yang sah, yang belakangan tidak sah. Kalau dua-duanya bersamaan, maka dua-duanya tidak sah. Standar lebih dahulu dan belakangan itu adalah pada huruf ra yang dibaca oleh imam ketika takbiratul ihram. Jadi ada dua pelaksanaan sholat Jumat di satu desa. Yang satu, imamnya terlebih dahulu mengucapkan huruf ra dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang lain itu belakangan, setelah itu. Maka yang lebih dulu ini sah, yang belakangan tidak sah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud adalah apabila pelaksanaan sholat Jumat itu memungkinkan untuk dilakukan di satu tempat, ya, di satu tempat dalam satu balad itu, tetapi hal itu tidak dilakukan, melainkan yang dilakukan adalah dilaksanakan sholat Jumat itu di dua tempat. Seandainya dilaksanakan di satu tempat, itu cukup. Seandainya dilakukan di satu tempat, itu cukup, di satu balad. Tetapi mereka tidak mau melakukan itu, yang mereka lakukan adalah melaksanakan sholat Jumat di dua tempat. Maka konsekuensi hukumnya, kalau dalam mazhab Syafi'i, yang lebih dulu itu sah, yang belakangan tidak sah. Kalau dua-duanya berbarengan, imam di dua pelaksanaan sholat Jumat itu, ketika membaca ra, ya, huruf ra dalam takbiratul ihram itu bersama-sama berbarengan, maka dua-duanya tidak sah. Tetapi kalau misalkan di dalam satu desa, dalam satu balad, ya, dalam satu daerah itu masyarakatnya banyak, jumlah penduduknya banyak, jika dilakukan pelaksanaan sholat Jumat di satu tempat, di satu masjid, maka tidak cukup. Lalu dipecah jadi dua. Yang sebelah sana sholat Jumat di masjid yang sebelah sana. Yang sebelah sini sholat Jumat di masjid yang sebelah sini. Ya, dibagi menjadi dua kelompok. Maka ini sah, dua-duanya sah. Tapi kalau memungkinkan dikumpulkan dalam satu tempat, tapi tidak dilakukan, maka dalam mazhab Syafi'i konsekuensi hukumnya itu seperti yang kami jelaskan tadi. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam, yang terakhir adalah wa an yataqaddamaha khutbatani. Harus didahului oleh dua kali khutbah. Harus didahului pelaksanaan sholat Jumat itu dengan dua kali khutbah yang memenuhi syarat dan rukun seperti yang dijelaskan dalam pasal berikutnya. Kita baca pasal tentang rukun-rukun dua khutbah dan syarat-syaratnya. Faslun, ini adalah sebuah pasal arkanul khutbataini, rukun-rukun dua khutbah. Khamsatun, ada 5. Yang pertama adalah hamdulillah fihima, memuji Allah di masing-masing dua khutbah. Tidak disyaratkan menggunakan lafaz alhamdu. Tidak disyaratkan menggunakan lafaz alhamdu, alhamdulillah, tidak harus dengan lafaz seperti itu. Ya, boleh dengan lafaz alhamdu atau seluruh derivasinya. Ya, seluruh lafaz yang akar katanya adalah alhamd, boleh. Misalkan ahmadullah. Ahmadullah, misalkan ya. Ahmadullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, misalkan. Boleh seperti itu. Atau ana hamidun lillah. Ana hamidun lillah, misalkan. Itu juga boleh.
Yang kedua adalah wassalatu 'alan nabi fihima, membaca sholawat di masing-masing dua khutbah. Misalkan dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu 'alan nabi atau as-salatu ala Rasulillah. Ya, dan lafaz-lafaz sholawat yang lain. Tapi kalau dengan lafaz salamullahi alaihi misalkan, ya, atau sallallahu alaihi, hanya memakai dhamir, tidak menyebutkan kata Muhammad secara zahir, maka ini menurut sebagian ulama tidak sah, dan menurut sebagian ulama yang lain tetap sah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalkan seorang khatib membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli alaih, misalkan ya. Jadi Muhammadnya itu disebutkan bukan pada sholawatnya, tapi dalam tasyahudnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu sholawatnya tidak menyebutkan kata Muhammad secara zahir, tetapi apa? Hanya menyebutkan kata gantinya. Allahumma sholli alaih. Ini menurut sebagian ulama tidak sah, karena harus disebutkan nama Muhammad itu secara jelas dalam lafaz sholawat. Tapi menurut sebagian ulama yang lain tetap sah. Jadi untuk keluar dari perbedaan pendapat ini, ya kita sebutkan saja nama Muhammad. Walaupun sudah disebutkan sebelumnya, ya, dalam tasyahudnya itu, dalam dua kalimat syahadat yang dibaca itu. Meskipun sudah disebutkan, kita ulang lagi. Kalau sholawatnya setelah itu, maka dalam lafal sholawat itu tetap kita sebutkan nama Muhammad. Misalkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyid alhamdulillah, misalkan sebelum membaca sholawat lalu membaca syahadat alhamdulillah, misalkan ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad, misalkan begitu. Jadi meskipun sebelumnya sudah disebut nama Muhammad, dalam pelafalan bacaan sholawat itu harus tetap disebut menurut sebagian ulama. Jadi supaya kita keluar dari perbedaan pendapat ini, dan khatib itu melakukan sesuatu yang menurut seluruh ulama dibenarkan, maka sebut saja nama Muhammad ketika membaca sholawat. Jangan hanya mencukupkan diri dengan menyebutkan dhamir atau kata ganti yang kembali kepada nama Muhammad yang telah disebutkan sebelumnya. Karena itu menurut sebagian ulama tidak sah, khutbahnya tidak sah. Yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa, wasiat takwa fihima, pada dua khutbah. Fihima, pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kalau seandainya diganti, misalkan wasiat takwa itu tidak memakai lafaz takwa, ya, tetapi misalkan dengan menggunakan lafaz ati'ullah, taatlah kepada Allah, itu boleh, ya, boleh. Ya, dengan apa? Menganjurkan untuk berbuat taat, kemudian memperingatkan orang dari perbuatan maksiat, ya, atau dengan menggunakan lafaz takwa sendiri, ittaqullah ya ayyuhal muslimun, atau ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, misalkan ya, atau usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'an, membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Membaca satu ayat dari Al-Qur'an fi ihdahuma, pada salah satu dari dua khutbah. Jadi rukun yang pertama, rukun yang kedua, rukun yang ketiga. Yang pertama adalah hamdulillah atau hamdulillah, memuji Allah, itu di dua khutbah, di masing-masing dari khutbah yang pertama dan khutbah kedua. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi. Ini juga di khutbah yang pertama harus ada, di khutbah yang kedua juga harus dibaca. Yang ketiga, wasiat takwa. Ini di khutbah yang pertama harus dibaca, di khutbah yang kedua juga harus disampaikan.
Sedangkan rukun khutbah yang keempat, membaca satu ayat dari Al-Quran, ini harus didatangkan, harus dibaca fi ihdahuma, pada salah satu dari dua khutbah. Tetapi yang lebih utama membaca ayat ini membaca ayat ini dilakukan apa? Pada khutbah yang pertama. Ya, yang lebih utama itu dibaca pada khutbah yang pertama. Karena di khutbah yang kedua itu sudah dibaca doa. Jadi biar imbang ya. Biar imbang, maka pembacaan ayat itu dilakukan pada khutbah yang pertama. Sedangkan nanti doa itu dibaca pada khutbah yang kedua. Doa untuk umat Islam. Nah, apakah harus satu ayat penuh atau cukup sebagian dari ayat? Sebagian dari satu ayat. Artinya tidak harus penuh, tetapi memahamkan. Nah, ini menurut sebagian ulama harus penuh, satu ayat penuh. Jadi kalau misalkan hanya membaca laisa kamitslihi syai', menurut sebagian ulama tidak cukup, karena itu hanya kutipan dari sekian kalimat dalam ayat yang penuh. Itu bukan ayat yang penuh. Laisa kamitslihi syai' itu hanya sebagian ayat, bukan ayat yang penuh. Ini menurut sebagian ulama tidak sah karena tidak sampai satu ayat. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, asalkan ayat itu memahamkan, ya, walaupun tidak dibaca satu ayat penuh, yang dibaca hanya setengahnya atau seperempatnya bahkan, tetapi ayat itu, kalimat itu sudah bisa dipahami, sudah memahamkan, maka hal itu cukup, ya, sah menurut sebagian ulama. Laisa kamitslihi syai', itu kan sudah memahamkan, sudah jelas artinya. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, kan jelas. Walaupun tidak sampai satu ayat penuh. Tetapi kalau yang dibaca itu adalah satu ayat penuh tetapi tidak memahamkan, ya, tidak memahamkan. Jadi harus satu, menurut sebagian ulama harus satu ayat penuh dan memahamkan. Menurut sebagian ulama, walaupun tidak satu ayat penuh, hanya sebagian ayat, setengah ayat, seperempat ayat, tetapi kalau memahamkan, maka hal itu mencukupi. Maka khutbahnya tetap sah. Nah, yang tidak sah itu apabila walaupun dibaca satu ayat, tetapi ayatnya tidak memahamkan. Seperti apa? Ya, tidak memahamkan karena terlepas dari konteks, ya, lepas dari konteks. Kalau tidak disebutkan ayat sebelumnya, tidak dibacakan ayat setelahnya, maka ayat ini lepas dari konteks, ya, tidak bisa dipahami. Misalkan ayat tsumma nazar, kemudian dia melihat, nah, itu kan nggak bisa dipahami. Siapa yang melihat, siapa yang dilihat, ini tidak bisa dipahami kecuali apabila diikut sertakan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya supaya konteksnya itu jelas. Berbeda dengan ayat laisa kamitslihi syai', walaupun ini tidak sampai satu ayat penuh. Ini mungkin hanya seperempat ayat, ya, tidak sampai setengah ayat, tetapi mufhimah, bisa dipahami, bisa memahamkan. Artinya jelas, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada segala sesuatu yang menyerupai Allah dan Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Jadi rukun khutbah yang keempat adalah membaca satu ayat dari Al-Quran di salah satu dari dua khutbah. Ya, supaya keluar dari perbedaan pendapat, untuk keluar dari dua pendapat yang disampaikan tadi, ya dibaca saja ayat itu kamilah dan mufhimah. Satu ayat dibaca penuh dan ayat yang dibaca ini bisa dipahami. Ini menurut seluruh ulama dibenarkan. Ya, kalau seperti itu menurut seluruh ulama dibenarkan. Kalau hanya membaca setengah ayat, walaupun memahamkan, ini masih ada sebagian ulama yang menyatakan tidak sah, ya, tidak memenuhi rukun khutbah. Oleh karena itu, supaya kita melakukan sesuatu yang dibenarkan oleh seluruh ulama, maka yang kita baca adalah satu ayat penuh, jangan mengutip hanya sebagian ayat atau setengah ayat,
3/4 ayat, sepertiga ayat, seperempat ayat, tapi yang kita baca adalah 1 ayat penuh, dan 1 ayat penuh itu memahamkan. Yang kelima, syarat yang kelima adalah wad-du'a'u lil mu'minina wal mu'minat. Mendoakan mukminin dan mukminat fil akhirati pada khutbah yang kedua. Pada khutbah yang terakhir, yaitu khutbah yang kedua. Seandainya yang dibaca itu adalah doa hanya untuk yang hadir. Hanya untuk yang hadir. Misalkan Allahumma ighfir liman hadara jumu'atana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini. Tidak mendoakan umat Islam secara umum, maka hal itu mencukupi, ya, boleh. Boleh. Sudah memenuhi rukun khutbah yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, pasal berikutnya insya Allah kita baca pada hari Selasa besok, ya. Tinggal 1 pasal sebelum kita beralih ke pembahasan tentang pemulasaran jenazah, perawatan jenazah, tajahiz al-mayyit. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Insya Allah kita lanjutkan besok. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan sebab barokah ngaji ilmu agama, hidup kita semakin barokah. Keluarga kita semakin barokah. Rezeki kita semakin barokah. Yang punya hutang, mudah-mudahan dengan barokah ngaji ilmu agama, hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita dengan barokah ngaji seperti ini secara istiqomah dijadikan oleh Allah sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.